الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي علت وضح صلى الفجر ولفت مصر وحواليها. الله الله على الأصغر، الله 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 أكبر من الدنيا كمان وأكتر. لو قلت أوصفها أنا مش هوصفها وأكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا هلا الله. مشتاق لناسنا الطيبين ودي أمانينا مخلصين يا ما شاء الله. وأصغر العلماء نقدر نقول ما تشاءنا الله. أدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. الله الله يا ربي، الله الله ومن قلبي عليك وضح كده من الوحدة الثانية، الدرس الثامن. استمع إلى النص. يوم في حياة ناشئ. أولا، إذا بزغ فجر يوم جديد في حياة الناشئ المسلم يدعو بعد أن يستيقظ بالدعاء المشهور: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا أراد دخول مكان قضاء الحاجة يدخل برجله اليسرى ويدعو قبل الدخول فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج يخرج برجله اليمنى ويقول: غفرانك. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وقت قضاء الحاجة إذا كان في الفضاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. يحرص الناشئ على تجنب النجاسات حتى لا تصيب ثيابه أو جسمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر من البول. ثم يتوضأ الناشئ ويقول بعد أن ينتهي من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ثانيا، وإذا استيقظ قبل الفجر فإنه يصلي بضع ركعات تهجدا لله تعالى. وإذا طلع الفجر أدى سنة الفجر ركعتين تليهما صلاة الفجر، ويحرص على أدائها جماعة في مسجد الحي، فهي أفضل وأحب إلى الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. ويقول بعد صلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات. ويقول أيضا: اللهم أجرني من النار 7 مرات. ويسبح بعد كل صلاة 33، ويحمد الله 33، ويكبر 33، ويقول: لا إله إلا الله تمام 100.
ويقرأ آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين. ثالثا، وبعد هذا يبدأ يومه بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم. قال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رابعا، ثم إذا تيسر له وقت كاف فإنه يمارس بعض التمارين الرياضية الهادفة لكي يقوي جسمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. خامسا، وإذا خرج الناشئ من بيته يقول: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وفي طريقه إلى عمله أو مدرسته يراعي آداب الطريق كإفشاء السلام وحسن الكلام مع الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر ونحو ذلك. سادسا، وفي مدرسته أو عمله يحرص على تقوى الله تعالى ومصاحبة الأتقياء الأخيار والجد في العمل أو الدراسة والمحافظة على الصلاة وضبط النفس عند الغضب والصدق والإخلاص في معاملة زملائه والناس وقضاء حاجاتهم، وأن يحترم الكبير ويقدره، وأن يرحم الصغير ويساعده. سابعا، ثم إذا عاد إلى البيت يحرص على أداء الصلوات جماعة، ويقول وهو في طريقه للصلاة: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي بصري نورا، وفي سمعي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، وفوقي نورا، وتحتي نورا، وأمامي نورا، وخلفي نورا، واجعل لي نورا. ويدخل المسجد برجله اليمنى قائلا: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ويخرج برجله اليسرى قائلا: اللهم إني أسألك من فضلك. ثامنا، ويؤدي الناشئ واجباته اليومية في وقتها على أحسن وجه وأتم حال تحت إشراف من يكبره سنا ويزيد عليه خبرة ومعرفة في موضوع الواجبات، حتى يعطي الناشئ لزملائه صورة صادقة عن المسلم الجاد المتقن لعمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. تاسعا، ويحرص الناشئ على عدم الإكثار من السهر، لأنه يضر بالصحة ويضيع البركة التي ينتظرها المسلم صباح اليوم التالي في صلاة الفجر وما يليها من أدعية وأذكار. فإذا ذهب الناشئ إلى فراشه نام على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي ثم سورة الإخلاص والمعوذتين، ثم يدعو: اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها،
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 10. وهكذا يقضي الناشئ يوما بل أياما مملوءة بالهدي النبوي ومملوءة بالخير والبر وبالسعادة عليه وعلى الناس جميعهم. Bismillahirrahmanirrahim. Arab tili o'zlaringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 2-bo'lak o'smirning bir kunlik hayoti. O'smirning bir kunlik hayoti. 1. Musulmon o'smirning hayotidagi yangi bir kun tong otsa, uyg'ongandan keyin mashhur bo'lgan, jinimizni ilib bo'lgandan keyin bizni tirgizgan, oqibatda uning u tarafiga qaytadigan Allohga madilar bo'lsin degan duolar bilan duo qiladi. Hojat qiladigan o'ringa kirmoqchi bo'lsa, so'l puti bilan kiradi va kirishdan ilgari mundaq deb duo qiladi. Ey Alloh, o'zlariga sig'inib erkak kishi jinlardan panoh tilayman. Chiqqan vaqtida o'ng puti bilan chiqib, ey Alloh, mag'firat qilgin deydi. Hojat qilgan vaqtida ochiqchilikda bo'lsa, qiblaga oldini va keynini qilmaydi. Chunki payg'ambar alayhisalom mundaq degan: hojatga kelsanglar, qiblaga oldinglarni yoki keyninglarni qilmanglar, biroq sharq va g'arbga qaranglar. O'smir nijosatning kiyimi yoki badaniga tegib qolmasligi uchun yiroq turishga intildi. Chunki payg'ambar alayhisalom mundaq degan: suydikdan pok turinglar, chunki qabr azobining umumisi suydikdan keladi. Undan keyin tarat ilib bo'lgan vaqtida mundaq deydi: Allohdan boshqa iloh yo'q. Allah yolg'izdir, shirki yo'qdir. Muhammad alayhisalom Allohning payg'ambari va bandisi ekanligiga guvohlik beraman. Ey Alloh, meni tavba qilguvchilarning va pok kishilarning qatoridan qilsizlar. 2. Bomdoddan ilgari uyg'ongan vaqtda Alloh uchun tahajjud qilib bir necha rakat namoz o'qiydi va vitr o'qiydi. Tong otsa bomdod namozi agishib keladigan 2 rakat sunnatni ado qiladi. Bomdod namozini mahalla masjidida jamoat bo'lib ado qilishga intildi. Chunki bu eng afzal va Allohga eng sevimlidir. Bu vaqtda payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: jamoat namozi yolg'iz kishining namozidan 27 daraja ortiqdir. Bomdod namozidan keyin Allohdan boshqa iloh yo'qdir. Alloh yolg'izdir, shirki yo'qdir. Podshohlik Alloh uchundir, madiya Allohga xosdir. Hamma narsaga qodirdir deb 10 qitim deydi. Yana ey Alloh, meni do'zaxdan qutqizsizlar deb 7 qitim deydi. Her namazdan keyin 33 qitim tasbih, 33 qitim hamda, 33 qitim takbir aytidi va Allohdan boshqa iloh yo'qdir deb yuzni tamom qiladi. Ayatul Kursi, Ixlos, Nas va Falaqlarni o'qiydi. 3. Shuningdan keyin o'zining kunini Qur'on Karimdan yengil o'qish orqali boshlaydi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq degan: sizlarning yaxshilaringlar Qur'onni o'rganib va o'rgatgan kishilardir. Yana mundaq degan: Qur'onni o'qinglar. Qur'on qiyomat kuni Qur'on o'qiganlarga shafoatchi bo'lib keladi. 4. Undan keyin u yetarlik vaqtga muyassar bo'la olsa, badanni kuchlantirish uchun bir qism foydali tantarbiya faoliyatlarini qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: kuchlik mo'min ojiz mo'minga qaraganda yaxshidir va Allohga eng sevimlidir. 5. O'smir uyisidan chiqqan vaqtida mundaq deydi: Allohning nomi bilan uydan chiqdim. Allohga tavakkul qildim. Yomonlikdan o'zimizni qochirish va yaxshilikqa erishish Allohning yordami bilan bo'ladi. Ey Alloh, o'zlariga sig'inib izib ketishdan, ozdirilishdan, tiyilib ketishdan, tiyildirilishdan, zulm qilishdan, zulm qilinishdan, nodonlikdan yoki nodon qoldirilishdan panoh tilayman. Xizmatga yoki maktabga ketayotgan yo'lda oshkor salom qilish, kishilarga yaxshi gap qilish, yaxshilikqa buyurish,
yomonlikdan to'sish va ko'zini haromdan saqlash degandek yo'lning adab axloqiga rioya qiladi. 6. Maktabi yoki xizmat o'rnida bo'lsa Allohga taqvo bo'lish, taqvo kishilar bilan hamsuhbat bo'lish, xizmat yoki darsda tirishish, namozga ahamiyat berish, ochiqlanganda o'zini besilish, savodoshlari va kishilar bilan muomala qilgan vaqtida rostchil va samimiy bo'lish, ularning hojatlarini ravo qilish, cho'nglarni hurmatlab qadrlash va kichiklarga ko'nib yordam berishga intiladi. 7. Undan keyin uyga qaytsa namozlarni jamoatda ado qilishga intiladi. U namozga ketayotgan yo'lda mundaq deydi: "Ey Alloh, qalbimni nurli qilsla, ko'zimni nurli qilsla, quloqimni nurli qilsla, o'ng tarafimni nurli qilsla, sol tarafimni nurli qilsla, ustimni nurli qilsla, ostimni nurli qilsla, oldimni nurli qilsla, kaynimni nurli qilsla va meni nurli qilsla. Masjidga o'ng puti bilan Allohning nomi bilan kirdim. Rahmat va salomlar Allohning rasuliga bo'lsin. Ey Alloh, menga rahmat eshiklarini ochib bersizlar" deb kirdi. Sol puti bilan "Ey Alloh, o'zlarining fazli marhamatlardan so'rayman" deb chiqdi. 8. O'smir kundalik topshiriqlarini o'z vaqtida o'zidan cho'nglarning yetaklashi ostida eng yaxshi va to'liq o'rinlaydi. Topshiriq temalarida uning ma'lumoti va tonishi ko'paydi. Natijada o'smir savodoshlariga ishiga puxta, tirishchan musulmonning yaxshi suratini beradi. Payg'ambar alayhisalom bu vaqtda mundaq deydi: "Alloh sizlarning biringlarning ish qilsa puxta qilishini yaxshi ko'radi." 9. O'smir uyqusizlikni ko'p qilmaslikka intiladi. Chunki uyqusizlik salomatlikka ziyon yetkazib, musulmon keyingi kuni atigan kutayotgan bomdod namozidagi va uningdan keyingi duo zikrlaridagi barakatni ketkazadi. O'smir uxlag'il borsa o'ng tarafi bilan uxlaydi. Oyatul Kursini, ondan keyin sura Ixlos va sura Falaq, sura Nasni o'qigandan keyin mundaq deb duo qiladi: "Ey Robbim, o'zlarining yordami bilan yinimni qo'ydim va o'zlari bilan ko'tarman. Agar rohimni olslar, mag'firat qilslar. Agar qo'yvaslar, solih bandalarni saqlagan ishlar bilan saqlaslar." 10. Mana shuningdek o'smir bir kunni balki payg'ambar hidoyati bilan to'shqan, yaxshiliklar bilan to'shqan, u va barliq kishilarning xushalliqi bilan to'shqan kunlarni o'tkazadi. Bismillahirrohmanirrohim. Arab tili huzuringizda. O'quvchilar kitobi 3-qism. 2-bo'lak o'smirning bir kunlik hayoti. 14-dars kuch-quvvatga to'lgan ishonchli kishining ko'rinishi. 1-ko'rinish. Abu Bakr radhiyallohu anhuning hujrasida yerdan ozroqla egiz bir karavot bor. Hujraning Masjidin Nabaviyga tutishadigan darisi bor. Ko'rpsida uxlayotgan Abu Bakrdan parda ko'tarildi. Qishida ayoli Asma binti Umaysi bor. Kichik Muhammad ibn Abu Bakr tug'ilgan holda kirdi. "Apa, o'yinchiqim qani apa?" Past ovozda. "Jim tur bola, dadangni beram qilma." "O'yinchiqimdagi qo'ydingiz?" "Yo'shirib qo'ydim." "Dadam kasal bo'lganligi uchun meni o'ynashdan to'sib-atamsiz?" "Shundoq." "Uyda o'ynamayman, sirtda o'ynayman." "Tinchlan. Uydami bo'lmaydi, sirtdami bo'lmaydi." Abu Bakr karvatda midirlab ko'zini ochdi. "Umar keldimi?" "Yo'q, Rasulullohning xalifasi. Kelmadi." "Muhammad, bu yoqqa kel. Menga yaqin kel balam." Bala uningga yiqilishib, balani so'ydi. "Yig'layotsan-ku?" "Dada, opam o'yinchiqimni ilib oldi.
Hozir o'ynamoqchimiding? Shundoq dada, sirtda. Asma uningga o'yinchiqni ber. Bo'ladi Rasulullohning xalifasi. U ayol bola bilan chiqib ketib qaytib kirdi. Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Allohga shukr. Ey Abu Bakr oilasi, bu Umar ibn Xattobning ovozi. Meni o'ltirg'izib qo'ying. Asma Abu Bakrning o'ltirishiga yordamlashib, kayniga yostiq qo'yib turdi. Uningga dang kirsin. Umar qaytqanga qadar qishimizga hech kim kirmasin. Asma chiqib ketib, Umar kirdi. Assalomu alaykum ey Rasulullohning xalifasi. Va alaykum assalom va rahmatulloh ey Ibn Xattob. Nega ketding? Tunigandan beri seni topolmadim. Alloh haqdan oyoq qilmaydi. Qishimga Yamandan bir savdo kelib qilib, sizdan mashg'ul qildi. Bugun bekor bo'ldingmi? Shundoq, setib foyda oldim. Abu Bakr, bugun siz qandaqroq? Kesildin saqaygandekla chidamjonligini ko'rsatdi. Alloh shukri. O'zimni saqaygandek his qilyapman. Allohga shukri. Buni yengil o'tib ketadigan qizish deb o'ylagandim. Ey Abu Hafsa, mendan uzun yo'qolib ketma. Menga hojatingiz bo'lsa, sizdan hargiz yo'qolib ketmayman. Men sana har vaqt ehtiyojliq. Men bugun ishim to'g'riliq o'ylanib qoldim. Bir qancha ishlarni qildim. Allohning nazarida o'rni nima bilmayman. Ey Umar, bu ishlarda menga maslahat beramsiz? Ey Abu Bakr, jon dilim bilan hurmatlab maslahat berman. Musulmonlarning orasida o'xshash taqsim qiladigan o'ljida men ulardan biror kishidan farqlandirmayman. Bugun shu to'g'risidagi ko'z qarashingiz qanday? Mening bugungi fikrim tungi fikrimga o'xshash. Islomga burun kirganlar bilan keyin kirganlar o'xshash emas. Alloh bilan qasamki, Rasululloh bilan urushgan kishini Rasululloh bilan bir safda turib urushgan kishiga o'xshash qilmayman. Ey Ibn Xattob, ilgari kirgan kishilar faqat Alloh uchun musulmon bo'lgan. Ularga ajr berildi. Alloh ularning ajrini qiyomat kuni to'liq berdi. Bu dunyo faqat bir yetkizish. Ey Abu Bakr, siz mendan fikrimni so'radingiz. Bu mening fikrim. Rost aytdingiz. Xolid ibn Validga qanday qaraysiz? Siz mening u to'g'risidagi fikrimni bilasiz. Ey Abu Hafsa, men sizni mening o'rnimga tushirdim. Siz meni tekshirsangiz xuddi o'zimni tekshirgandek. Kishilarning ishiga ega bo'lgan odam doim o'zini tekshirib hisob ilib turish kerak. Ey Rasulullohning xalifasi, Ibn Valid Rasululloh uni sifatlaganidek Allohning qilishlaridan bir qilishdir. Biroq u musulmonlarga amir bo'lishga yaramaydi. Ularning ichida Abu Ubayda va uningga o'xshash kishilar bor. Ey Abu Hafsa, o'zingni xushal tut. Menga sendan mushu kifoya. Nim demoqchisiz? Seni sinab baqdim. Seni bilginimdek xushomadchilik qilmaydigan ochiq yo'riq ekanligingni his qildim. Ey Abu Bakr, shundoq deb nima demoqchisiz? Ey Umar, sizni xalif qilmoqchiman. Ey Abu Bakr, unda qilmang. Men uningga hojat emas. Ey Umar, biroq u sizga muhtoj. Ey Abu Bakr, mendan boshqa odamni xalif qiling. Kimni xalif qilaman? Abu Ubaydani xalif qiling. Chunki u mushu ummatdagi eng ishonchli kishi. Ey Ibn Xattob, bu to'g'risida o'ylanib baqdim, biroq uningda sizdagi kuch-quvvatni topolmadim. U ishonchlik, biroq menga kuch-quvvatga to'lgan ishonchli odam kerak.
Gerçi kafirlar yaman ko'rsimi, Allah o'z nurini to'liqlab turdi. Ey Ömer, Allah o'zining nurini solih, mujohid, ixlosmand bandalar bilan to'liqlaydi. Ey Rasulullohning xalifasi, meni qandoqmi xalif qilala, sizlar bilala. Men o'lja taqsim qilish, Xolid ibn Valid murtadlarning islomga qaytgandan keyingi urush masalasi va undan boshqa nurg'un ishlarda sizlarning fikrlariga qarshi. Nima deydigansiz Umar? Mana mushu sizni xalif qilishdan, meni chekindirishdan ko'proq sizni xalif qilishga undaydi. Manga ha desa ig'iz to'shqidek deydigan, yo'q desimi ig'iz to'shqidek deydigan odam kerak. Ey Umar, bu dalsiz. Ey Abu Bakr, oldirmang. Men o'zimdan, dinimdan, oxiratimdan asrayapman. Ey Umar, bu ishda ikki xil odam vayron bo'lib ketadi. Birisi boshqalarning o'zidan xalifalikka loyiq va qobiliyatliroqligini bilib turib xalifalik tamasida bo'lgan odam. Yana birisi o'zining kishilar ichidagi xalifalikka eng loyiq va eng qobiliyatli ekanligini bilib turib jafoni ustiga ilishdan qochib va o'zining qobiliyatini kishilarga xizmat qilishda joriy qildirishga bexillik qilib xalifalik to'g'rilansa unmaydigan odam. Ey Abu Bakr, menga qiyomat kunidagi qiyin hisobdan rahim qilishingizni umid qilaman. Ey Umar, nima deydigansiz? Adil imom Allohning soyasidan boshqa soya yo'q kunda Alloh o'z soyasida soyidadigan 7 kishining biridir. Yig'laydi. Ey Abu Bakr, shu ishqa menga kimmi yordamchi bo'ladi? Shu ishqa menga kimmi yordamchi bo'ladi? Shu ishqa menga kimmi yordamchi bo'ladi? Ey Umar, shu ishqa sizga Alloh yordamchi bo'ladi. Shu ishqa sizga Alloh yordamchi bo'ladi. Shu ishqa sizga Alloh yordamchi bo'ladi. Ey Abu Bakr, siz ati menga Allohning oldida hech narsaga ora tura olmaysiz. Ey Umar, sizning ko'nglingizdagini biladigan Alloh bilan so'ray, musulmonlar ichida xalifalikka loyiqroq kishini bor deb qaramsiz? Ey Abu Bakr, musulmonlar ichida mendan yaxshiroq kishilar bor. Ey Abu Hafsa, biroq mening nazrimda xalifalikka siz eng loyiq. Ey Abu Bakr, avval bu to'g'risida musulmonlarga maslahat solmamsiz? Ey Abu Hafsa, shunda qilaman. Cho'ng davondan o'tdim. Undan keyingi ishlar Allohning izni bilan osondir.